श्री सतगुरु सहाय मम सिमर सिमर सुख पाए। दारद कलमल मल दलना जय जय श्री हरिराय दोहरा। श्री सतगुरु सहाय मम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु प्यारे गुरु सवारी साध संगत जी। अकाल पुरख वाहिगुरु अंतरयामी पातशाह जी की महान ही महान कृपा हो रही है। सतगुरु जी के पवित्र स्थान गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी तलन विखे बड़े आदर सत्कार के सहित हाजरियां भरन का मौका आपां नूं मिल रहा है। संध्या के सजे हुए दीवाना विच चवर छत्र तख्त के मालिक जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर बैठ के निता प्रति दे नेम के मुताबिक सतगुरु पातशाह जी जगत गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी का पवित्र जीवन कथा रूप दे विच आपां सरवण कर रहे हैं। चूड़ामणि कवि महाकवि भाई संतोख सिंह जी ने सुंदर छंदाबंदी विच वो सारी कथा नूं बड़ा बना सवार के लिखिया है। जिहड़ी कथा भाई बाला संधू जी सतगुरु के जीवन पर्यंत साथी रहे सतगुरु अंगद देव महाराज जी को खडूर साहिब गुरुद्वारा तपियाणा साहिब विखे सुना रहे हैं। भाई बाले वाले जन्म साखी का सुंदर छंदाबंदी के विच उतारा कवि जी ने किया है। सो आओ जिवें सतगुरु सच्चे पातशाह जी की सुंदर कथा आपां बीते कल सरवण की आ। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की सगाई मंगनी सुल्तानपुर विखे हुई है। मूला चौना खत्तरी बटाले के रहन वाला रंधावियां का जिहड़ा पटवारी सी उसकी पुत्री सुलखणी जी के नाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी का संबंध जुड़िया रिश्तेदारी बनी है। शगन पिया है। ये शगन की ये सगाई की खबर बेबी नानकी जी दे भैन नानकी जी दे पति भाई जयराम जी ने जिस वेले राय भोए की तलवंडी विखे भेजी आ उन्होंने अगों नानके नगर चाहल विखे सारी खबरसार दसी आ। नानके परिवार विचों नाना भाई रामा जी नानी बीबी भराई जी इस प्रकार सतगुरु पातशाह जी के मामा भाई कृष्ण चंद जी बड़े उत्साह खुशी के सहित अपने होर नौकरा चाकरां के समेत राय भोए की तलवंडी विखे पहुँचे हैं। इत्थे भाई मरदाना जी अते होर सिख सेवकां नूं नाल लैके ये सारा परिवार मेहता कालू जी माता तृप्ता जी और नानका परिवार सुल्तानपुर नूं जाण लई तैयार हुए हैं। जाण तो पहला राय बलार जी की आग्ञा लैण दे लई मेहता कालू जी उत्थे गए आ। उन्होंने खुशी खुशी ये खबर दसी है तो नाल वचन कीते तुहाडा सेवक मेरा पुत्र नानक उहदी मंगणी हो गई। अगों राय बलार जी जिहड़े सतगुरु जी के बहुत श्रद्धालु सन उन्होंने आख्या मेहता जी अज तो ये गल कह दी पर अज तो बाद नहीं कहना कि वह साडे सेवादार है। सगों मैं उन्हों का सेवादार है। वो सारी सृष्टि के मालिक हैं जिमें बाकी के उन्होंने सिख सेवक है उन्होंने मैं भी उन्होंने अदना जा सेवक है छोटा जा सेवक हाँ। हाँ तुसी हुण चले हो खुशी खुशी उत्थे जाओ तो कोई भी भैड़ा वचन ना करना क्योंकि तुहाडा सुभाव है भी थोड़े कीते ही तुसी गुस्से हो जाते हो अपने पुत्र के नाल। उन्होंने कोई माड़ा वचन ना बोलियो तो मेरे वालों उन्होंने पैरी पैना मेरे वालों नमस्कार करनी। सो ये वचन करके राय बलार जी ने आग्ञा दे दी। सारा परिवार सुल्तानपुर पहला आया है। सतगुरु पातशाह जी हट साहब तो उठ के मोदी खाने तो उठ के माता पिता के
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹਿਤ ਘਰ ਆਏ ਹਨ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਜਾਰੋ ਜਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੰਗ ਭਿਓ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਇੱਧਰ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬਟਾਲੇ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਬਟਾਲੇ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸੱਗਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ ਕੀਤਾ, ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸਾਹਾ ਕਢਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੂਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਰਾਤ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਰਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਧਨ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੀ, ਜਿੰਨੀ ਖੱਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਾਂਹ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅਮੋਲਕ ਵਸਤੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਈਏ ਨਾ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਜ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਝੋਰਾ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦਾ ਵਰਾਸੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੇਦੀਆਂ ਦਾ ਡੂਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣਾ। ਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤ ਵਚਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਤ ਕੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਬਾਬ ਦੇ ਰਾਗ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖੇ ਹੀ ਤੂੰ ਸੰਗੀਤ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਰਬਾਂ ਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਨਾ, ਰਸ ਭਿੰਨੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਉਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਾਇ ਮਾਮਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਰ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਾਏ ਮਮ। ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਾਈ, ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਹਨ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਧਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਦਾਰਦ ਕਰਮਲ
ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾਰਦ ਦਰਿਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਕੰਗਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਮਲ ਮਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਮਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੈ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਹੋਵੇ, ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਤੁਰ ਵਾਚ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਭਾਈ ਸੋਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕਰਨਾ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ, ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਸੁਣੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਥਾ ਮਹਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਾ ਭਏ ਤੇ ਬਾਜੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇਂ ਅੱਛੀ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਏ ਸੁਦਾ ਗੁਰ ਦੇ ਤੇ ਅਸਨਾ। ਸੁਭਾਅ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਸਨ ਹੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਨੰਗਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੰਗੇਜ ਕੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਸਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਲੈ। ਜਾਚਨਾ ਕੋ ਗਮਨਿਓ ਛੁਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਛੁੱਛਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਛਾ। ਔਰ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਭੋਰ ਤੇ ਦੇਵਨ ਲਾਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਮਨ ਦਿਸਾਲੋ ਸੂਚਨਾ ਭਾਗੇ ਜਾਗੇ। ਔਰ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਵੇਚਦੇ ਵਟਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਸੁਪੂਰਨ ਸੈਨਾ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਚਕ ਦੇਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਚਕ ਮੰਗਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਹਾਰ, ਭੋਜਨ, ਰਸਤ ਵਸਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿਖੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਦਾਤਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਚਕ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋ ਫੁੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਖੀ ਦਿਲ, ਵੱਡਾ ਹਿਰਦਾ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਿਰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਨਗਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਹੈ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਗਤਾਨੀ ਹੈ ਭੂਪ ਸਮਾਨਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇਉਂ ਦਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਕਾਂ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁ ਖੋਵੈ। ਔਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਰਤੀ ਰਾਈ ਮਾਤਰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨਾਨਕ ਜਾਵੈ ਤੇ ਭਾਗੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਟਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਹਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਚੋਰ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਮੰਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਤੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਹਿਤੂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਆਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਚਿੰਤਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਖਰਚੀ ਜਾਣਾ, ਵੰਡੀ ਜਾਣਾ ਐਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦਾ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੈ ਰਾਮ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਬਣਿਆ, ਦੌੜ ਗਿਆ, ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਆ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ, ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਮਤਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੀਰਘਦਰਸ਼ੀ, ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਬੁੱਧ ਵਾਲਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਨ ਦੀ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲਟਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਯਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਬਈ ਜੈ ਰਾਮਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੈ ਰਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੁਗਲ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਹੈ
ਜਿਵੇਂ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਝੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਉਂ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਵਾਂਗੂ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਚਿੰਤ ਆਪਕਾ ਕੀਨ ਮਹਾਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਵਰਖਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਦੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਉਹ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਕਮਲ ਕੋਮਲ ਮਨ ਜੈ ਰਾਮ। ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਕਮਲ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਪਰਿ ਧੀਰਜ ਮੂਲ ਥਮ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੀਰਜ ਦੀ ਜਾੜੀ ਉਖੜ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਥਾਮੂ ਅਰੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੀਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੌਸਲਾ ਇਹਦਾ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਤਨ ਤੀਰ ਕੇ ਪਾਇ ਤਨਾਹੀ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਇਹ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਭਇਓ ਪ੍ਰਵਾਹਿ ਬਟੀ ਕੇ ਮਾਹੀ। ਕਿਉਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਿਆ। ਤਿਸ ਕੈ ਗਮਨੇ ਅਪਨਨ ਕੀਤਾ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਜੋ ਮੂਰਖ ਦੁਸ਼ਟ ਚਿੰਤਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੈਸੈ ਸਤਨ ਨੀਵ ਕਰ ਨੀਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਕਰਕੇ, ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਮਨੋ ਮਨਿਓ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਸਿਵਾ। ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨੋ ਇਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਗਿਣਤਿਓ ਗਿਣਤੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣਦੇ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਕਰੈ ਦੀਨ ਹਵੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਬਿਨਤੀ। ਬੜਾ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਤਰ ਮਾਨਤ ਬਹੁ ਖੇਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈ ਰਾਮ। ਵੈਰ ਨ ਕਿਸਤਿ ਭਾਖੈ ਭੇਦਾ। ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਲੈ ਨਾਨਕੀ ਦਸ਼ਾ ਬਿਲੋਕੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਤੱਕੀ, ਹਰਦੀਨ ਪਦ ਕੀ ਮਤ ਸ਼ੋਭੀ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੈ ਗੁਨੈ ਕੋ ਭਇਓ ਕੋ ਕਾਜੁ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਿੰਤ ਮਾਨ ਵੈ ਬੈਠਿਓ ਆਜੂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚਿੰਤਾਗ੍ਰਸਤ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਲਸਾਂ ਦਾਸੀ ਢੇਰ ਸੰਜਨਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦਾਸੀ ਤੁਲਸਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਨੋ ਮਧੂ ਮੈਂ ਜਿਉ ਲਖ ਪਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਹੁਟੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਏਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪਦੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਬਲੋਕੇ ਆਵਤ ਤੇਰੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ ਸਨ। ਬਾਦਨ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਮਨਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਤੋ ਜਾਣੈ ਕਿਆ ਤਨੈ ਬਖਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਨਤ ਨਾਨਕੀ ਸਮਤ ਸਜੂਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਲਖ ਲੀਨੀ ਕੀਨੀ ਕਿਨ ਦੁਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਨਿਕਟ ਬੈਠ ਪਦ ਕੋ ਸਮਝਾਇਆ। ਨੇੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਹੋਰ ਭਰਮੇ ਤੁਮ ਸੁਖ ਦਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸੰਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋ। ਹੋਰ ਬਖਤਾ ਲਿਓ ਪਦ ਦੇਖੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਪਰਖ ਕੇ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰੋ ਵਿਸ਼ੇਕੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਭ ਅਨਜਾਨ ਭੈ ਦੇ
ਮਾਨਵ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਬੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਕੇ ਭੇਦ ਭੇਵ ਮੰਦ ਨੈ ਜਾਣਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੇਦ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਬਹੁ ਸਮਝਾਵੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ। ਸਤਿ ਜੈ ਰਾਮ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਮੈਂ ਬਸੀ ਵਿਸ਼ਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਚੁਗਲਖੋਰ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸ ਗਏ ਹਨ ਜੈ ਰਾਮ ਦੇ। ਬਿਨ ਸਤ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨਹਾਨੀ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਚ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਇਹ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤਵੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ। ਲਖਦੀ ਨੀ ਦੁਤਨ ਕੀ ਖਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਆ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਮਨ ਜੈ ਰਾਮ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਜੀਨਾ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਮਨ ਵਿਸ਼ਨਨ ਬਾਣੀ ਪੀਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਹੈ, ਚੁਗਲਖੋਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵਸ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਦਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਚੁਗਲੀ ਵਾਲੇ ਬਚਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਤਨੇ ਏਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਮਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਗੁਰ ਕੀਤਾ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਧੁਜਾ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਦਨ ਜਾਏ ਸਦ ਦੁਖ ਕਦਨਾ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਮੰਚ ਪਰ ਪੰਕਜ ਬਦਨਾ ਸੋਹਣੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਮੁਖ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮਦਰ ਮ੍ਰਿੰਦਲ ਬੋਲੇ ਮੁਖ ਬਾਣੀ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲੇ। ਜਨ ਚਿੰਤਾ ਜਜੂਰ ਨ ਖਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੂਰਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ। ਇਉਂ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਬੋਲੇ। ਜੀਜਾ ਜੀ ਲੇਖਾ ਕਰਵਾਈਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀਜਾ ਜੀ, ਭਾਈਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ, ਇਹ ਨਵਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਸਭੇ ਸਭ ਨਿਵਾਸ ਦਵਾਈਏ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਨੀਤੇ ਬਵਾਸਲ ਬਿਨ ਲੇਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਰਵਾਓ ਨਿਰਸੈ ਕਛ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਵਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਸੁਨਾ ਜੈ ਰਾਮ ਹਿਰਦੇ ਹਰਿ ਖਾਇਓ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਜਨ ਸ਼ਰਧਾ ਤਨ ਕੋਇ ਪਾਇਓ ਮਾਨੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਚਿੰਤ ਜਾਂਗੀ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਤਨ ਸਮਾਲ ਸੋ ਬਣੀ ਸੁਹਾਤੀ ਇਹ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਦੇਨ ਦੇਨ ਕਾ ਪਾਸ ਨਰੇਛਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਸ਼ ਰਾਜਾ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੈਰ ਕੀਏ ਸੁਭ ਵੇਸਾ ਸੁੰਦਰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਸੁੰਦਰ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਬੈਠੈ ਸੁਣ ਤ੍ਰਿਪਲੋਤੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਸੁਣੋ। ਕਰਿਓ ਸਭ ਕਹਿਤ ਤਮ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨਾਨਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਕ ਸਾਧਕ ਤਿਉ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਆਮਦ ਖਰਚ ਉਚਿਤ ਅਬ ਦੇਖੇ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ
ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਟਕਦੋਤੀ। ਇੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕਰਤ ਬਹੂਤੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸਰਬ ਦਰਬ ਕੋ ਕਰ ਨਾਨਕ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖੋ ਰਿਹਾ, ਲੁਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਪਲਾਇਨ ਕਬੈ ਅਚਾਨਕ। ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਚਾਨਕ ਕਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਤ ਜੈ ਰਾਮ ਬਚਨ ਗੋਪਾਲਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਣ ਕੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੋਲਿਓ ਸੰਸਾਰ ਮੁਰੇ ਵਿਸਾਲਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸੰਸਾ ਹੈ। ਲੇਖੇ ਦੇਸ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ੀ। ਸੋ ਲੇਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਲ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕੋ ਮਮ ਪਾਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਨਿੱਦਾ ਤਿਜ ਜੈ ਰਾਮ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਨਿੱਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ। ਆਨੰਦੇ ਜਾ ਬਚਨ ਲਾਇਆ। ਨਿੱਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਚਲੋ ਆਪ ਕਰ ਲੀਜੈ ਦੇਖਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਈਏ। ਦਿਲ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਸਭਾ ਵਿਸ਼ੇਖਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ। ਜੈ ਬਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਪੂਰਨ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਸੁਨੋ ਤਿਆਰ ਭਏ ਤਬ ਚੂਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਣ ਲਈ। ਵਹੀ ਵਿਸਾਲ ਦੀਨ ਮੁਝ ਹੱਥਾ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਹੀ ਸੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗਮਨ ਕੀਓ ਤ੍ਰਿਪਟਿਕ ਜਗਨਾਥਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੰਦ ਮੰਦ ਸੁੰਦਰ ਗਤ ਭਾਰੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹੁੰਚਤ ਭੇ ਤਬ ਸਭਾ ਮਝਾਰੀ। ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਜੀ ਖਾਨ ਦੀਵਾਨ ਮੁਲਾਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੀਵਾਨ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਮੁੱਲਾ ਮੁਲਾਣੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੈ ਵੈਸੇ ਨਿੱਕੀ ਖਾਨੀ ਕੇ ਕਰ ਬੈ ਪਾਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਭਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣ ਦੌਲਤ ਖਾਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਸੇਵੈ ਜਾਏ ਸੁਪਰਦ ਬਿਦਨਾਨਾ। ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੋਏ ਠਾਂਡੇ ਸੁਖਧਾਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜਦਮੀ ਕੀ ਸੋ ਕੀ ਨ ਸਲਾਮਾ। ਔਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ, ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਟਬਲੋਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਨੀ ਮਤ ਸ਼ਰਦਾ ਦੇ ਭੋਗੀ। ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮੋਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਫੋਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ। ਬੋਜਤ ਭਾਤ ਮਾਰ ਕੋ ਨਾਮਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਭਰੀਏ ਪਉ ਮੋਦੀ ਅਬਰਮਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਕਮਲ ਨੈਣ ਸੁਨ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਕਮਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਨ ਆਖੇ। ਕਹਿ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਓ ਕਯੋ ਤੁਮਾਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੰਗ ਮਾਇਨੇ ਫੇਰ ਉਦਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤਬ ਜੈ ਰਾਮ ਬੋਲਿਓ ਮਤ ਸਾਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਬੋਲ ਉੱਠੇ
ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਤਸਾਲੀ ਚੰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਘਰ ਹਨ, ਸਿਆਣੇ ਹਨ। ਰੀਤ ਪਾਰਸੀ ਰੀਤ ਸਮਾਲੀ। ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਰੀਤੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਬੇਸ਼ਬਾਦ ਬਿਨਾ ਨਮੂਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ੁਬਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਿਰਸੰਸ਼ੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਮੋਲਕ ਅਤੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਬੇਜਗੁਣ ਜੈਦਾ ਬੇਗੁਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਖੁਦਾ ਹਨ, ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੇਤ ਨੇਤ ਕੈ ਵੇਦ ਕਤੇਬਾ। ਔਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਵੇਦ, ਕਤੇਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਾ ਇਤੀ ਨਾ ਇਤੀ ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਥੰਤ ਵੇਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਖਿਓ ਨਖਿਨੋ ਕੰਤ ਸੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਏ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਖੁਦਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨਹਾਰ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਕੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਿਬੋ ਨਵਾਬ ਸੁਣ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮਤ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਨਬਡਾਨੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੈਰਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਐ, ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤ ਜਾਂਕੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨ ਲਪਟਾਣੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੱਤ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਸੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਰਕ ਜੀ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਚੋਪ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਲੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਿਆ। ਹਾਂ, ਸੰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਾ ਵਿਆਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਬਸ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸਿਫਤੀ ਬੰਦਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਏਗਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਈ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਤੀ ਸਤੀ ਤਪਸਵੀ ਰਿਖੀ ਆਦਿਕ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਵਾਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਪਸਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਸੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮੋਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਏਗਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਤਰਕ ਜੀ ਵਾਲੇ, ਚੋਬ ਜੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣੇ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਲੀਨ ਇਸਤਰੀ ਹੈ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਵੇਗੀ। ਭਾਵਤ ਜੋ ਦੁਰਗੰਧੈ ਭੀਲੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਰਗੰਧੀ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ। ਹਸਤ ਰਗਤ ਮੱਜਾ ਬਲ ਬਾਰਾ। ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਕਤ ਲਹੂ ਹੈ, ਮੱਝਾ ਸੋ ਮਿੱਝ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਮਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਕਰੈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੋ ਬਿਨਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਹੀਣਾ ਲੋ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਗਿਆਨੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੈ ਵਤਨ ਨੀਕੀ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਤ ਨਾ ਪ੍ਰੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਸਾਉਂਦਾ ਪਰ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਜੈ ਮੁਕੰਦ ਸੁਗਤ ਕੋ ਚੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਨਿਤ ਭਜਦਾ ਹੈ, ਜਪਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲਗ ਜਿੜ ਪ੍ਰਤੀਤਾ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਦ੍ਰਿੜ, ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਬੋਲਿਓ ਕੋਏ ਦਰਬ ਤੂੰ ਨੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜ ਜੀ ਬਦਲ ਲਈ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਾਜਾ ਸੀ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੋਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰਾ ਧਨ ਲੁਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋ ਕਹਿ ਆਏ ਨਰ ਪੂਰਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਵਲੇ ਕਾ ਕਰ ਦੀਜੈ ਪੂਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇ। ਸੁਨਾ ਦਰਬਦਲ ਜ ਕਰੀਏ ਲਿਖਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਰ ਪਵਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਰ ਲਾ ਹੁਣੇ। ਦੇਵ ਦਰਬਨ ਸੈ ਮੁਦ ਸ਼ਿਖਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਮਨਤ ਬਿਸ਼ਨ ਤਬ ਨਿਰਣਾ ਕਰੀਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਝੂਠ ਸਾਜ ਕੋਲ ਦੇ ਵਿਚਰੀਏ। ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤਾਰਾ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਤਬੈ ਭੂਪਾਲਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੁਲਾਏ ਲੇਖ ਤਤ ਕਲਾ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਬੋਲਿਓ ਤੇ ਸੋ ਸੰਖਿਆ ਕੀਜੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਆਮਦ ਖਰਚ ਸਭੇ ਗਿਣ ਲੀਜੈ। ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਣ ਲੈ। ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਸੁਕਾ ਹੈ ਜੈ ਲੇਖਾ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲੈ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦਈ। ਮੋਦੀ ਗੋਵਤ ਦਰਬਤ ਮਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਧਨ ਉਜਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੋ ਰਾਏ ਨਾਮ ਸੀ, ਇਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ, ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਤਾਂ ਲੁਟਾਈ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਵੱਢੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਵੀ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਦਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਤਾ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਬੈਠਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਜਾਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ,
ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਲ ਪੈਸੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਖਾਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜਾਦੋ ਰਾਏ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮਨ ਲਗੋ ਮਾਨਾ। ਔਰ ਮਹਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲਗਾਇਓ ਆਮਦ ਦਰਬਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜੋ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਾਈ। ਲਇਓ ਗਰਬਤ ਟਿਕਤੇ ਜੋ ਸਰਬਾ। ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਲਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਿਖਣ ਲਗੇ ਪੁਨ ਕਰ ਜਮਾਨਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੰਤ ਘਟਨਾ ਵਿਦ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਜੀ ਵਿਧੀ ਹੋਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਅੜਾਉਣੀਆਂ ਜੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਉਲਝਾਉਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕੌੜੇ ਜੇ ਵਚਨ, ਭੈੜੇ ਜੇ ਵਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਗਰਵ, ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਰਿੰਗਣ ਜੋਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਟਟਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਉਹਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਚਾਨਣਾ ਕਰਦਾ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੂਰਜ ਦਬ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜਾਦੋ ਰਾਏ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਰੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ 321 ਰੁਪਏ। ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੈਣਹਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵੱਲ, ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 321 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਏ। ਇਹ ਬੜਾ ਝੂਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਮਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਜਾਦੋ ਰਾਏ ਮੁਨਸ਼ੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਤਤਸ਼ੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਡੋਬਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਕੱਢ ਮਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਟਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਲੋੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਧਨ ਦੇ ਲੈਣਹਾਰ ਬਣ ਗਏ ਇਹ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਅਚਰਜ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਰ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਬਰਾਜ ਗਏ, ਬੈਠ ਗਏ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਇੰਨੀ ਹੈ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਉਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੇਗ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜੀ ਪਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਫਿਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸੁਣ ਕੇ। ਪੂਰਨ ਕਰਨਿਓ ਨਿਕਟ ਕਿਰਪਾਲ ਨਿਪਾਲ ਪਾਲਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਬੋਲਿਓ ਬਾਣੀ ਵਿਸਦਤ ਸਾਲਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਚਨ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੇ। ਪੰਜ ਦਿਵਸ ਲੇਖਾ ਕੀਨੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਗਲ ਅਬ ਪੂਰਨ ਪਾਜੀਨੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਬੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਬੋਝਤ ਤ੍ਰਿਪਠਾਂ ਜਸੁ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੁੱਝ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਸੰਸ਼ਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਕੀ ਸ਼ੇਸ਼ ਰਹੀ ਕਿਸ ਪਾਸੋ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਕਿਹਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੈ ਰਾਮ ਸੁਧ ਮੋਹਿ ਨਾ ਸਾਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਵੀ ਸੇਂਦਰ ਚਲਿਓ ਹਕਾਰੀ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਦੋ ਰਾਏ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮਦ ਸਰ ਖਗਨ ਸੰਗ ਜੇ ਛਾਤੀ। ਇੱਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੈ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਛਾਤੀ ਜਲ ਸੜ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਰਤ ਰਹਿਤ ਨਿਭੋਤ ਰਾਤੀ। ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦੇ ਵੈਰੀ ਹੋਣ। ਤਬ ਨਵਾਬ ਨਿਜ ਦਾਸ ਪਠਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨਵਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੌਕਰ ਭੇਜਿਆ। ਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਦੋ ਰਾਏ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵਾਧਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਿਆ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਈਰਖਾ ਦੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੀੜਾ ਦਰਦ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇਰੇ ਧਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਜਾੜਿਆ ਲਟਾਇਆ ਹੈ। ਅਣਗਿਣਤੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਲਟਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ 321 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਿਣਿਆ ਵੀ 321 ਰੁਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 321 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਬ ਨਵਾਬ ਬੋਲਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਮੋਦੀ ਹੈ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨਾਨਕ ਆ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੌੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲੈ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਈਰਖਾਲੂ ਚੁਗਲਖੋਰ ਲੋਕ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਵਚਨ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਹੈ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸ ਕੈ ਦੂਸਰੰ ਭੂਪਤ ਲੋਧੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਬ ਜੈ ਰਾਮ ਬੋਲਿਓ ਸੁਨ ਰਾਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਰਾਜਾ, ਮੋਦੀ ਕਰਤ ਦੁਖਾਉ ਨ ਪਾਉ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨਾਨਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧਨ ਸੰਜੈ ਨਰ ਜੇ ਪਦ ਪੰਚੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਧਨ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਦਾਨ ਦੇ ਸੁਰਗਤ ਨ ਸੰਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੰਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਵਿਸ਼ਨ ਸਭਾ ਮੈਂ ਸੁਨ ਕਰ ਲਾਜੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਹਨ, ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਸ ਸਾਜੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਛਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਰਬ ਉਦੈ ਹੋਏ ਨਿਤ ਦੀਪੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਉਂ ਰਬ ਉਦੈ ਹੋਏ ਵਿਦ ਨੀਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਦੀਪਤ ਪਰਹੀ ਫਿੱਕੀ। ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਸਮਝ ਸਭ ਭਾਂਤੀ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਦੇਨ ਤਨ ਖਾਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹਨਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਥੈਲੀ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਹੋਸ਼ ਬਦਾਸ ਪਟਾਏ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਇਓ ਬਚਨਾ ਲਾਇਆ। ਨੇੜੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਚਨ ਆਖਿਆ। ਸੁਨੋ ਭਵਾਨੀ ਦਾਸਨ ਤਰਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਵਾਨੀ ਦਾਸ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਭਵਾਨੀ ਦਾਸ ਸੁਣੋ ਜਲਦੀ ਨਾਲ, ਜੈ ਮੋਦੀ ਸੇਖ ਸੰਪੂਰਨ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ 3000 ਦਿਓ ਤਨ ਆਵਰੀ। ਤੇ 3000 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਗੇ ਚਲੈ ਕਾਰ ਦੋਰੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣ। ਸੁਨ ਕਰ ਗਮਨਿਓ ਜਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਨਿਰਭਉ ਕਾਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਗਿਣ ਕਰ ਤਨ ਦੀਨੀ ਤਨ ਮਖਾਤੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਧਨ ਗਿਣ ਕੇ ਇਹ ਥੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਖੁਰਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੈ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਤ ਰਾਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਹ ਧਨ ਦਿੰਦੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਈਰਖਾ ਨਾਲ। ਕੰਦ ਛਾਏ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕਹਿ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਧਨ ਚੱਕ ਲੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਆਪਨ ਕਰਾਨੇ ਤਦ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਜਲਦੀ। ਤਦ ਜੈ ਰਾਮ ਤਬ ਤੇ ਗਾਵਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੁਖਦਾ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਖਾਵਾ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। 3000 ਲੀਨ ਕਰ ਲਿਆਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 3000 ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਉਹ ਨਿਆਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਰਿ ਜੈ ਰਾਮ ਤਾਮ ਸੋ ਸਾਰੋ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਕਰਾ ਸੇਵੇ ਤੇ ਆਪਨ ਕਾਜਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 3000 ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਸੌਦਾ ਦੀਨ ਗਰੀਬ ਨ ਵਜਾ। ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਨ ਲਗੇ ਕਾਜ ਪੁਨ ਤੈਸੇ। ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਨ ਉਦਾਰਤਾ ਪੂਰਬ ਜੈਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਦਾਰ ਸਖੀ ਦਾਤਾ ਮਨ ਹੈ। ਆਵੇ ਭੋਜਨ ਸਵੈ ਭਿਖਾਰੀ। ਸਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਸਦਾਂ ਵਸਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਹਾਰ ਨਿਭ ਸੈਨਾ ਸਾਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕੇ। ਤਬ ਜੈ ਰਾਮ ਧਾਮ ਜਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਾਲੂ ਤਣੀਆਂ ਵਾਕ ਲਾਇਆ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਜ ਕੋ ਦੇਖਾ। ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਪਤੀ ਦੇਵ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਕੀ ਕਿਸ ਦਿਸ ਲਿਖੀ ਸ਼ਿਖਾ, ਕਿਹਦੀ ਤਰਫ ਕਿਹਦਾ ਵਾਧਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਰੀ ਕਾ ਕਾਰਤੇ ਤੇਰੀ ਕਾਰਤੇ ਤੇਰੀ ਬੋਰੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਦਿਵਸ ਪੰਜ ਲੋਕ ਗਿਣਤੀ ਟੋਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਵੀ 5 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲਿਓ ਤਬ ਜੈ ਰਾਮ ਹਰ ਅਦੰਬਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੰਭ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਬੋਲੇ, ਦਿਲ ਦੇਖਤ ਮਜੋਤ ਚੰਬਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਚੰਭਾ ਹੋਇਆ, ਅਚਰਜਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਦਾ ਫਕੀਰਨ ਕੀ ਦਰ ਭੀੜਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਕੀਰਾਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਭੋ ਦੇਵੈ ਗੁਣੀ ਧੀਰਾ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਖੇ ਕਰਨ ਵਿਖੇ ਬੜਿਆ ਬਰਿਆਈ। ਪਰ ਲੇਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਰਿਆਈ, ਇਹ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਟੇ ਆਪਣੀ ਸੇਖ ਵਧਾਈ। ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਲੇਖ ਕਹਾਰੇ ਅਦਬ ਕਮੀਨਾ। ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਹੰਭ ਗਏ। ਲੱਜਤ ਭੇ ਮਨ ਅਕਰਜ ਜੀਨਾ। ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਚਰਜਤਾ ਜੀ ਧਾਰੀ ਸਭ ਨੇ। ਤ੍ਰੈ ਸੈ ਤ੍ਰੈ ਸਾਂਸਰ ਇਕੀਸਾ। 300 ਤੇ 3321 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਆਨੇ ਆਪਨ ਦੀਨ ਮਹਿਚਾ। ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਰੇ ਨਾਨਕੀ ਸੋਦਰ ਮੇਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਤਿਨ ਕੋ ਪਤਾ ਰਾਏ ਨਹਿਰਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਪਤਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਦਿਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮੈਂ ਮਨ ਠਹਿਰਾਨਾ। ਔਰ ਪੱਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਟਿਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਖਦਾ ਦੀਪੇ ਸੋ ਵਰਸਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਰੋਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ। ਸੁਨ ਸੁਮਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸੰਸਾਰਾ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਬਹੁ ਵਰਸਾਵੈ ਹੋਏ ਉਧਾਰਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵਰੋਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਭ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੁਲਾਰ ਕੀ ਕਿਆ ਹੈ ਗਿਣਤੀ। ਇੱਕ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਧਰੈ ਸੁਰ ਸੁਰ ਕਰੈ ਜੇ ਬਿਨਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਦੇਵਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੈਂਤ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਭਈ ਹਰਕਤਾ ਅਦਕੋਰ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਪਦ ਕੇ ਸੁਣ ਕਰ ਬੈਨ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੋ ਅਵਲੰਬਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਵਲੰਬਤਾ, ਟਿਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਵਰਦ ਵੇਦ ਸਤਰੈਨ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਲ ਵੱਧਦੀ ਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਸਰਾ ਪਾ ਕੇ। ਦੰਪਤ ਸੰਪਤ ਬਹੁਤ ਪੇਖਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਪਤੀ ਸਤੀ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਸ਼ਰਦਾ ਧਰਤ ਵਿਸਾਰ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਭਰਮ ਕਰਨ ਕੋ ਤਰਕ ਕਰ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੁਲੇਖਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਸੇਵੈ ਚਰਨ ਕਿਰਪਾਲ। ਸਦਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਅਧਿਆਏ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਦੰਪਤ ਸੰਪਦ ਬਹੁਤ ਬਿਖ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਤ ਵਿਸਾਰ। ਧਰਮ ਕਰਨ ਕੋ ਤਰਕ ਕਰ।
ਚਰਨ ਕਿਰਪਾ